بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المشاهدين، أقدم لكم اليوم الموارد المائية في الجزائر، لي ريسورس إدريك أون ألجيري. تبعوا مليح. Alors, nous allons donc présenter un texte en français et je vais essayer de traduire en arabe. L'Algérie, ressources hydriques, nappe de l'Albien. Les capacités disponibles. Les barrages. Il y a 94 barrages répartis sur 48 wilayas d'une capacité de 8,6 milliards de mètres cubes, 5 en cours de réalisation. Les eaux souterraines dans le désert, exploitées et transférées vers le nord, 6 milliards de mètres cubes an. Les eaux désalinisées. Avec 11 stations de dessalement, production 760 millions de mètres cubes an. Les eaux épurées, traitement des eaux usées, 900 millions de mètres cubes an avec 250 stations d'épuration. Eau de surface, forage et source, 4 milliards de mètres cubes. Nappe phréatique, nappe albienne, 50 000 milliards de mètres cubes non renouvelables. إذن القدرات تاع الماء الموجودة في الجزائر. أولا السدود، كاين 94 سدود موزعة على 48 ولاية، مقدرة ب 8.6 مليار متر مكعب، 5 في طريق الإنجاز. عندك المياه الجوفية، المياه تحت الأرض الموجودة في الصحراء، مستغلة ومنقولة منقولة اتجاه الشمال، قدرات 6 مليار متر مكعب في العام. عندك المياه الحالية، المياه المتحلية، عندك مع 11 محطات لتحلية الميناء، الإنتاج 770 مليون متر مكعب في العام. عندك المياه الطاهرة، يعني تطهير المياه القاذرة، 900 مليون متر مربع في العام مع 252 محطات التصفية والتطهير. عندك المياه لنابعة من الحفر والتنقيب والمنابع، 4 مليار متر مكعب. عندك لاناب فرياتيك مع مستوى منسوب المياه الجوفية وهي اسمها لالبيان، 50 ألف مليار متر مكعب غير متجددة. عندك الاحتياجات لي بوزوان اكتوال اون بوتابل، 10,4 milliards de mètres cubes, dont 3,3 milliards de mètres cubes pour les ménages, 6,8 milliards de mètres cubes pour l'agriculture et 0,3 milliards de mètres مكعب pour l'industrie. الاحتياجات الحالية للماء شرب، ماء شرب، إذن 10.4 مليار متر مكعب، منهم 3.3 مليار متر مكعب للأسر، 6.8 مليار متر مكعب للزراعة، و0.3 مليار متر مكعب للصناعة.
Perspective 2030. Besoin estimé 12,9 milliards mètres cubes pour 50 millions d'habitants. Minimum, dont 4 milliards de mètres cubes pour les ménages, 8,3 milliards de mètres cubes pour l'agriculture, 0,6 milliards de mètres cubes pour l'industrie. آفاق 2030. الاحتياجات المقدرة حوالي 12.9 مليار متر مربع ل 50 مليون سكان. آفاق 2030 منهم 4 مليار متر مربع للأسر، 8.3 مليار متر مكعب للزراعة، و0.6 مليار متر مكعب للصناعة. Les infrastructures, 139 barrages réalisés au total d'ici 2030, capacité 8,6 milliards de mètres cubes. Le nombre de stations de dessalement passera de 11 à 15 stations, assurant une production de 2,8 millions de mètres cubes jour. Satisfaction des besoins. 45% des besoins seront assurés par les barrages, 35% des besoins seront assurés par les stations de dessalement de l'eau de mer, et 20% des besoins seront assurés par les eaux souterraines du nord et du haut plateau. Infrastructure, معناه البنية التحتية. منا للسنة 2030 ينجز إن شاء الله 139 سدود. المجموع هو 139 سدود حتى سنة 2030، المقدرة ب 8.6 مليار متر مكعب. عدد المحطات لتحلية المياه عندك من 11 إلى 15 تحلية ستنتج وتنتج 2.8 مليون متر مربع في اليوم. satisfaction du besoin، تلبية الاحتياجات. كيف تكون 45% من الاحتياجات تقوم بها السدود، 35% من الاحتياجات تقوم بها محطات تحلية الماء البحر، و20% من الاحتياجات تقوم بها المياه الجوفية نتاع الشمال والهضاب العليا. La nappe albienne. La nappe albienne est la plus grande réserve d'eau douce au monde. Elle est à cheval sur 3 pays, l'Algérie 70%, la Libye 20% et la Tunisie 10%. 70% de la nappe se trouve en territoire algérien au sud-est du pays. Ce que vous voyez sur la carte, c'est la partie bleue foncée. La nappe albienne يعني مستوى منسوب المياه الجوفية، يقول لها ألبيان. هي تكون من الاحتياطات نتاع الماء العذب في العالم، من أكبر الاحتياطات تاع الماء العذب في العالم. موزعة على 3 دول: الجزائر 70%، ليبيا 20%، وتونس 10%. و70% نتاع هذا المياه الجوفية، المنسوب المياه الجوفية، موجودة في الأقليم الجزائري جنوب شرق نتاع البلاد. إذن في هذه الخريطة هذه منسوب المياه الجوفية هذه ألبيان راهي باللون الأزرق العميق. هاي لنا
مواصفات. Alors, description. La nappe de l'Albien se trouve en grande partie dans le Sahara algérien. Elle est la plus grande réserve d'eau douce au monde. Elle contient plus de 50 000 milliards de mètres cubes d'eau douce, l'équivalent de 50 000 fois la barrage de Beni Haroun qui se trouve à l'est du pays et qui alimente 6 wilayas limitrophes. Cette eau est le résultat de l'accumulation qui s'est effectuée au cours des périodes humides qui sont succédées depuis 1 million d'années. La répartition territoriale est estimée A pour l'Algérie, 70% pour la Libye, 20% et enfin pour la Tunisie 10%. هذا المنسوب المياه الجوفية البيان موجودة الأغلبية موجودة في الصحراء الجزائري. هي تشكل الاحتياط نتاع الماء العذب في العالم. أكبر احتياط تاع الماء عذب في العالم. تحتوي على 50 ألف مليار متر مكعب من الماء العذب، أي ما يقارب 50 ألف ضعف السد لبني هارون الموجود في شرق البلاد، والذي يغذي 6 ولايات مجاورة. هذا الماء منين جاء؟ من تكدس أو تراكم المياه خلال العهود الممطرة الموجودة منذ 1,000,000 سنة. التوزيع الإقليمي هو كالتالي: الجزائر 70%، لا ليبي 20%، وتونس 10%. La nappe albienne du sud algérien est à l'origine du développement de ces régions qui présentent une menace avérée pour la pérennité de l'équifère, compte tenu de la profondeur des forages qui y sont réalisés dépassant les 1000 mètres. Ces forages se sont multipliés au cours des 30 dernières années. On en compte près de 10 000. Chaque année, plus de 2,5 milliards de mètres cubes sont ainsi ponctionnés, compte seulement 600 millions de mètres cubes en mesure. Les eaux y sont extraites au fur et à mesure en fonction des besoins exprimés en la matière pour alimenter les villes en eau potable, les périmètres d'irrigation agriculture et aussi répondre aux besoins croissants de l'industrie. Du coup, la question de la durée de cet non renouvelable se pose avec une acuité croissante à mesure que la demande augmente. إذن هذا منسوب المياه الجوفية البيان موجودة في جنوب الجزائر، هي سبب تطور الحضري والزراعي نتاع الأقليم، وخاصة مدن الأطلس الصحراوي. ولكن هذا التطور نتاع الأقليم نتاع المناطق هذه وحسب الاستهلاك تاع الماء راح تهدد هذا منسوب المياه الجوفي البيان، لأن الحفريات كثرت في هذه المناطق والعقم تاعها يعني يفوت 1000 متر. وخلال هذه السنوات الأخيرة 30 سنة الأخيرة نقدر حفريات حوالي 10,000 حفريات 10,000 حفريات كل عام. 2.5 مليار متر كيب راهي تتجبد أو مستنزفة من هذو الحفريات، من هذه الأبيار. و600
مليون متر مكعب جبدوها في سنة 1970. إذن هذا المياه المستنزفة من الأبيار ومن الحفريات راح تجعل تهدد هذا وجود نتاع هذا المنسوب المياه الجوفية، لأن الاستهلاك هذا الماء قوي ويغذي خاصة مدن بالماء الشرب، ويغذي كذلك مساحات الرعي الزراعي، وكذلك يلبي بعض الاحتياجات الصناعة. Les eaux de la nappe albienne sont utilisées pour amiter les villes des hauts plateaux menacées par la désertification, à l'image de Djelfa, Biskra, Tiaret, Saïdaya, Mila, Batna et Média. 3 ouvrages de transfert des eaux de la nappe albienne du sud vers le nord ont été réalisés. Des gens engagés avec succès le transfert de l'eau d'Issalah à Tamarasset. Le défi des transferts d'eau du sud vers le haut plateau revêt à ce sujet. Cette nappe albienne disposerait d'importantes réserves, tout comme celle de la nappe phréatique, ne sont généralement pas renouvelables, d'où la crainte par le passé du bon nombre de responsables de ce qui est touché. إذن هذه المياه مياه الجوفية اللي موجود في منسوب الألبيان تغذي خاصة المدن نتاع الهضاب العليا، ولكن هي مهددة من خلال التصحر فيما يخص التصحر الذي يمس بالجلفة، بسكرة، تيارة، سعيدة، ميلا، بتنا، مدية. عندك 3 منشآت تحققت متكلفة بنقل المياه نتاع هذا المنسوب ألبيان، المنسوب المياه الجوفية ألبيان، من الجنوب اتجاه الشمال. هذا المنسوب المياه الجوفية ألبيان تكون احتياطات واسعة كبيرة ومشي قابلة للتجدد. إذن الخوف من أن هذا المنسوب المياه يكون ينقص يسر. عندك conclusion الخلاصة n'oublions pas qu'une partie de l'eau distribuée fuit dans les canalisations obsolètes et gaspillée. Les fuites d'eau ainsi que le gaspillage sont estimés à 30% de la production nationale, soit 1 milliard de mètres cubes. Les services chargés de la gestion de l'eau ont entamé depuis des années des travaux de rénovation des réseaux pour réduire les fuites en eau de 35% à ce jour, soit une rénovation de 1500 km an, à ajouter les vols quotidiens signalés estimés à 10 à 15% de la production. الخلاصة ما نشرش باللي هذا الماء الموزع على الزبائن فيه تسربات في الأنابيب القديمة، تسربات في الأنابيب، لأن الأنابيب قديمة يسر وتتكسر وتخلق تسربات، وكذلك مياه تضيع في هذا الأنابيب لأنها قديمة جدا.
وكذلك استعمال المفرط نتاع المستعملين، نتاع المواطنين، واللي هي خطرة ضياع الماء، تسربة الماء ainsi que ضياع الماء من طرف المواطنين تقدر ب30% من الإنتاج الوطني، أي 1 مليار متر مكعب. المصالح المتكلفة بهذا تسيير هذا الماء بداو في أشغال الإصلاح نتاع شبكات الماء، وقلصت التسربات تاع الماء ب35% حتى الآن، أو إصلاح 1500 كيلومتر في العام. زيد لها ضيف لها السرقات اليومية اللي موجودة من طرف المواطنين، تقدر ب10 حتى 15% من الإنتاج. عندك لهنا صورة لهنا في الإصلاح، راكم تشوفوا لهنا راهم يصلحوا الشبكة تاع الماء إصلاح، وعندكم ضفت لكم بعض الصور عندك هذه الناب منسوب المياه الجوفية ألبيا باللون الأزرق، موزعة ما بين الجزائر وتونس وليبيا. لهنا ثاني كذلك باللون الأزرق، ولهنا يعني مستوى الماء الجوفي أو لهنا بالأزرق، ولهنا تحت هي الغاز الصخري. لهنا في هذه الصورة وش موجودة لهنا من البير يجبدوا الماء الموجود في منسوب المياه الجوفية. في هذه الصورة عندنا كيفية التنقيب من أجل استخراج الماء. لأن هذه الصورة مواطن حفر في الأرض نتاعو، حفر باه يجبد الماء من الأرض تحت الأرض، ولكن كانت مفاجأة، لقى بترول لهنا، أو لهنا سد، لهنا كيفية استخراج المياه من الأرض. لهنا في هذا الصورة هذه تسربات الماء، لأن الأنابيب غير صالحة، راكم تشوفوا قديمة. لأن كذلك إصلاحات، لأن أعمال من أجل إصلاح شبكات تغذية الماء. إذن انتهينا، والسلام عليكم ورحمة الله.